Kamal sir friend. Yeah, okay. Kamal Hassan's biggest fan, biggest critic of Kamal Hassan to satisfy that fan is ഭയങ്കര എളുപ്പമാണോ? ഫാന് സാറ്റിസ്ഫൈ എന്ന് എളുപ്പമാണ്. Because he is ready to appreciate. ക്രിട്ടിക് അങ്ങനെയല്ല, ബഹുമാനത്തോടു കൂടി കേൾക്കണം. അത് ഞാൻ ഐ ലെറ്റ് ഗോ ഓഫ് ദ ക്രിട്ടിക് ഫസ്റ്റ്. കമലഹാസന്റെ ഫാൻ അനുഭവിക്കില്ല. ഫസ്റ്റ് I'll keep him in the set with me. Then എൻ്റെ കൂടെ കമലഹാസന്റെ ഫാനായിട്ട് നിൽക്കാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. I am the least that. And so yes, it continues. And I respect the critic more than this fan. This fan and that critic are very important. കമൽ സാർ അപ്പോക്കാലിപ്റ്റ് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് നേക്കഡ് പ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമേനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോക്കാലിപ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ സാർ തന്നെയായിരുന്നു ആക്ടറും സാർ തന്നെയായിരുന്നു ഡയറക്ടറും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്, സാർ എങ്ങനെയാണ് ആ കഴുകനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തത്? ഞാൻ ചെയ്തതല്ല, അതിനാളുണ്ട്. അത് that's what I say, that there are people to do. This is a very democratic art. ഞാൻ ചെയ്തതാണെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം if you ask him how is your performance good, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം മണിസാറിന്റെ പേര് പറയാതെ വഴിയില്ല. അതാണ്. So saying Mel Gibson did Apocalypse nearly 6 or 7 years later, maybe more, I don't remember. Then the first thing was Ravi K. Chandran said, നമ്മുടെ ഷാർട്ട് കണ്ടോ? He said, ഇല്ല കണ്ടില്ലേ, പോയി കാണുക. I was in America. Then I went and saw there were some similar shots. I was happy to think like those people, like my brothers. That's what makes us brothers. He might have another political angle to him. I forgive him for that. He's my brother. And we both were thinking on the same terms. And Maradhanayam is our man. I picked it up from a hidden history book. For reasons I don't want to go into. Certain things, great history, we have just swiped it aside or rewritten it. Maradhanayam is the man who really thought of this as an independent country against the British. But he was violent. He didn't win. Then came another person. മലയാളികളായ ഞങ്ങൾ താങ്കളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക്. ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സാർ ഈ സിനിമയിൽ നിന്നും? പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതെല്ലാം. പ്രതീക്ഷിക്കാത്തല്ല. അതെ. എങ്കിലും ഈവൻ വി വർ സർപ്രൈസ്. ആ സീന് വായിക്കുമ്പോ വിൽ ബി സർപ്രൈസ്. ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്ത സീനല്ല മണി ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. മണി സാർ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഈ ട്വിസ്റ്റഡ് ഇറ്റ് അറൗണ്ട്, ഈ എംബ്രോയിഡറി ആണ്. എന്റെ റൈറ്റിംഗ് തന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. That's collaboration. And that's what he has done. And of course, Rahman is there. And array of talents, various people. Ravi K. Chandran, he's stuck here, and I'm happy he's stuck here because he belongs in international cinema. And that's what I tried to do with him, with Maradhanayam. It didn't happen because പിന്നെ അത് നടന്നിരുന്നാൽ we won't have Ravi K. Chandran working in India. അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നീഷ്യനാണ്. The sound is mixed by Craig, who did Whiplash and won an Oscar. Oh my God. And it was my pride is, after being part of this film, is that this film was mixed in my brand new studio. So ഇവിടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും because I am also responsible. And even the assistant directors, small characters, and the singers in the film, ഞാനും ഒരാളാണ് വായിസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. But
There are some excellent singers who sung in this film, and I've written a song. Shiva Anand has written a song. We have brought in many old and new talents together. And that's Mr. Maniratnam. I've been waiting for it. And they asked me why you're waiting. All I can say is that, why did you wait this long? All I can say is that we are sorry. We really are sorry we missed the opportunity more than you. So I'm here. And any more questions? Yeah, please. Kamal, തിരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും വേണം കേരളത്തിലേക്ക്. അതിനോട് സംശയമാണ്, അത് കുറച്ച് സംശയമാണ്. തിരിച്ച് കൊടുക്കില്ല. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറെ പേരെ അങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നാഗേഷ് തിരിച്ച് കർണാടക പോകാൻ കഴിയില്ല. സർവജാദേവി ഞങ്ങളുടെ ആളാണ്. ഇപ്പോ ജോജോ അങ്ങനെ ആയിപ്പോ ദറ്റ് ഇസ് മൈ ഭാവിയിൽ അങ്ങനെ ആവും. ഹലോ കമൽ സർ. ഹലോ ഇവിടെ ചാണക്യൻ മദനോത്സവം പോലത്തെ സിനിമ ഇനി എപ്പോഴാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് മലയാളത്തില്? എന്തോ ചാണക്യൻ മദനോത്സവം പോലത്തെ മൂവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മലയാളത്തിൽ ചെയ്ത, അതുപോലത്തെ ഇനി എപ്പോ ഒരു മലയാള സിനിമ എപ്പോഴാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുക സാറിന്റെ? അതുപോലെയാണ്. വയസ്സ് എത്രയായി? മദനോത്സവം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അത് വേറെ ഇതിൽ കുറെ ഉത്സവമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെയധികം അഭിമാനത്തോടുകൂടിയും കൃതാർത്ഥതയോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും വലിയൊരു ക്യാൻവസിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡമായ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയുന്നത് ഏതൊരു ആക്ടറിനും ഒരു ഡ്രീം കം ട്രൂ തന്നെയാണ്. ആ ഡ്രീമിൽ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കമൽ സർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആണെന്നുള്ളത്, എൻ്റെ എസ്പെഷ്യലി കരിയറിൽ ഒരു വളരെ ചുരുക്കം സിനിമകൾ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റിൽ ന്യൂ കമർ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ വിളിച്ച് വിരുമാണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അത്ഭുതമായ അന്നലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടറെ തന്ന് എന്നേക്കും എനിക്ക് ചെറിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആദ്യം തന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിനിമ എന്തൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കാനൊക്കെ പോയി സിനിമയിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരത്ത് പോയ ഒരാളെ ഇല്ലല്ല, നീ തിരിച്ച് സിനിമയിൽ തന്നെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് സാറിൻ്റെ തന്നെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഡബിങ്ങിന് വിളിച്ച് അതിനുശേഷം എപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഡബിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എപ്പോഴും എനിക്ക് ആ ഒരു ഡോർ തുറന്നു വെച്ചിരുന്നു സാറ്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇതാ തഗ് ലൈഫ്. ഇതിൽ സാറ് മാത്രമല്ല, സാറിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന എനിക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അതിനുപരി മണിരത്നം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡയറക്ടേഴ്സിലൊരാൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. AR റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഫേസ് സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് റഹ്മാൻ സാർ സംഗീതം പകരുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദറ്റ് ഇസ് എനിക്ക് ശരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഡ്രീം കം ട്രൂ തന്നെയാണ്. അത് മാത്രമല്ല സിലംബരസൻ, ട്രിഷ, ജോജോ ഏട്ടൻ, അശോക്, ഇവരെല്ലാവരും ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ്. ഇതിനോടൊപ്പം ഞാനും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ എനിക്ക് വളരെയധികം ഒരു അഭിമാനം തോന്നുന്നു. കൊച്ചിയിൽ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് കൊച്ചി വരുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ, എൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ ട്രെയിലർ പങ്കുവെക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുള്ളൊരു മുഹൂർത്തമാണ്. ആൻഡ് ഗോപാലൻ സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സിനിമയ്ക്ക് താങ്കൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ഒരു ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ തിങ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ പ്രൊമോട്ടിങ് ലവ്ലി സിനിമ ഓൾവേസ്. താങ്ക് യു ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് ഓൾ ഓഫ് അസ്. കുടുംബസമേതം വരിക, പിന്നെയും വരിക. ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ മതിയാവില്ല. സോ പിന്നെയും വന്ന് അടിപൊളി സിനിമയായിരിക്കും, കണ്ട് രസിക്കാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്നെ കുറിച്ച് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നാലും തുടക്കത്തിൽ രാജേഷ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിളിലൂടെ വന്ന ആളാണെന്ന്. അത്തരം ഒരുപാട്, അത് സത്യമാണ്. അതിനെല്ലാം ഒരു ഫുൾഫിൽനെസ് കിട്ടുകയല്ലേ, നമുക്കൊരു തൃപ്തി കിട്ടുന്ന മൊമെൻ്റാണിത്. കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് സ്വപ്നമാണോ സത്യമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയാൻ എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ഭാഗ്യം. മണിസാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതും മണിസാറും കമൽ സാറും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. കമൽ സാറിനെ ദൂരത്ത് നിന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. പൊന്നിയിൽ സെൽവൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷന് മണിസാർ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയപ്പോൾ
സാറിനെ ഒന്ന് ക്ഷയിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. അതിനുശേഷമാണ് ഈ പടത്തിൽ ഞാൻ വരുന്നത്, അഭിനയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എനിക്ക് സാറായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റി, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റി, ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റി. അത് എന്താ പറയുക, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഫുൾഫിൽനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൃപ്തി, എനിക്കൊരു തൃപ്തി തന്നതാണ് ഈ മൊമെന്റ്. ദൈവത്തിന് നന്ദി. താങ്ക് യു. I'm so happy to be here. My life is എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം മാത്രമല്ല, ഇതൊരു പഠനമാണ്. ഐ എം സോ ഫോർച്ചുനേറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. അതാണ് ടക്കുന്ന് വരുന്നത്, ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. ഏതോ ഒരു നല്ലത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഫിലിം ആൻഡ് ടു ജസ്റ്റ് സിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു കമൽ സർ. ഐ എം സോ ഹാപ്പി. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സർ, നൈസ് ടു മീറ്റ് യു. ആൻഡ് സാർ, நம்மளுக்கு காம்பினேஷன் சீன் இல்லை, இன்னொரு படம் மலையாளத்தில் கூப்பிடுங்க, இன்னும் பெட்டரான மலையாளம் கற்றுட்டு வரேன். அண்ட் அபிராமி இஸ் மை ஃபேவரட் அண்ட் we don't have combination scenes either, and I hope to work with you in many films. And I'd like to thank Mani sir. ஃபஸ்ட்டு என்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணி இந்த ரோலுக்கு நான் செட் ஆவேன், இவன் நடிப்பான்னு கூப்பிட்ட மணி சாருக்கு நன்றி. அண்ட் அகெயின் கமல் சார் இஸ் மை குரு, இஸ் மை மென்டோர். தூரத்துலேருந்து கற்றுக்கிட்டு இருந்தேன், இப்போ பக்கத்தில் அவர் என்ன பண்ணுறாரு எல்லாமே கற்றுக்க ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு. ஒரு ஏக்கலைவன் மாதிரி நான் தூரத்தில் இருந்தேன், இப்போ ஐம் கெட்டிங் அ சான்ஸ் டு ஜஸ்ட் ஒர்க் வித் ஹிம் அண்ட் சிட் நெக்ஸ்ட் டு ஹிம். அண்ட் ரஹ்மான் சார், சிம்பு சார், த்ரிஷா மேம், இவங்க எல்லாத்தோடையும் ஐம் ஜஸ்ட் ஹாப்பி டு பி பார்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம். அண்ட் இது ஒரு மொமெண்ட்டாக எடுத்துக்கிறேன். என்னோட போர் தொழில் இங்கே ரொம்ப நல்லா பண்ணுச்சு. நாங்கள் பெருசாக ப்ரொமோட் பண்ணல, பட் ஜஸ்ட் பை த வேர்ட் ஆஃப் மவுத் இட் டிட் ரியலி வெல். ஸோ அதுக்கு தேங்க்யூ. மலையாளம் ஆடியன்ஸ் வந்து எப்பவுமே ரொம்ப ഏറ്റവും ரிஃபைன்ட் ஆடியன்ஸ். ஸோ ஷார்ப்பான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கும் ரைட்டிங்க்கும் நிறைய ரெஸ்பெக்ட் தர ஆடியன்ஸ். ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு தக்லைஃபும் பிடிக்கும். ஆல் த மாஸ்டர்ஸ் ஒன்று சேர்ந்து குக் சம்திங். நானும் உங்களோட சேர்ந்து தான் அதை சாப்பிடலான் இருக்கேன். ஸோ ഗാന്ധിജിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഹൗസ് ഓഫ് ഖാദർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡ് തന്നെ ഉണ്ട്. ഗാന്ധിജിയെ വളരെയധികം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ഹൗസ് ഓഫ് ഖാദർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡ് തന്നെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഗാന്ധിജിയെ പറ്റി ഒരിക്കലും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഹെയറാമിനോട് പറഞ്ഞു തന്ന ആളാണ്. ആൻഡ് ഹി സ്റ്റുഡ് ഫോർ നോൺ വയലൻസ്. പക്ഷേ വിക്രം ആയാലും തഗ് ലൈഫ് ആയാലും അതിന്റെ സ്റ്റോറിയുടെ ബിഗിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മണി സാർക്ക് കിട്ടുന്നത് കമൽഹാസൻ സാർ വഴിയാണ്. വിക്രമിലെ ക്രക്സ് ലോകേഷിന് കിട്ടുന്നതും കമൽഹാസൻ സാർ വഴിയാണ്. ഇതിന്റെ രണ്ടിലുള്ളത് വയലൻസ് ആണ്. സോ ആസ് എ ക്രിയേറ്റർ ആ ഒരു ഇന്റേണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും. ഗാന്ധിയുടെ ചിന്തയിൽ വയലൻസ് ഇല്ലാതിരുന്നിരിക്കാം, പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ കഴിയാൻ പറ്റില്ല. There will be violence. How you confront it? With what kind of valor? Gandhiji's valor is the highest valor because the height of valor is ahimsa. And he has shown it. So, why do you use the valor? Because the world is violent. How do you combat it? Not with another sword. That's what he has taught many people, and just the least of them. Martin Luther King, Mandela, they all are fans of Gandhiji. And then another 4 generations later I came by. I'm his great grandson. Now I'm yet to become great, but I'm a grandson. കമൽസറുമായിട്ട് മലയാളത്തിലെ ഓഡിയൻസിനെ ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് കാണാൻ വരുന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞങ്ങളുടെ മലയാളികളുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായ ലാലേട്ടൻ്റെ പിറന്നാളാണെന്ന്. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ഓറയുണ്ടെന്ന് അറിയാം. ലാലേട്ടന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 വാക്കുകൾ പറയും. I just spoke to him at the moment. I didn't know he was my Aliyan. I was very happy to call him Aliya. So I told him, Aliya Payillo, വളരെ സന്തോഷം. So I just spoke to him and I wished him happy birthday. Next one. Jojo. So before asking the question, I need to tell you this.
10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലരെയും മറക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഉലകനായകനെ 100 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ആൻഡ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, ഇപ്പം തഗ് ലൈഫിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് ടീസർ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു മാജിക് ഉണ്ട്, അതായത് ആ റിവേഴ്സ് ഡയലോഗ്. അത് ശരിക്കും ആരുടെ ഐഡിയ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബിഹൈൻഡിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയുമോ? അല്ല, ഇത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കുമുള്ള സാധാരണ ഹ്യൂബ്രിസ് ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് പോലെയാവും ഞാനത്. For us, the true hero for us is cinema itself. So, ബാക്കിയെല്ലാം സപ്പോർട്ടിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് the lead role man. Cinema needs good actors. അത്രേ ഉള്ളൂ. You call him hero. Who's a hero? Today we call somebody a hero. Tomorrow we realize he's a villain in any field. So that's what it is. And I hope you remember me for another 100 years without any negative comments. Then it will be a good life. ആയിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതൊരു സാറ് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, പണി സിനിമ കണ്ടിട്ട് സിനിമ കണ്ടിട്ട് ജുനൈസിന്റെ സാഗറിന്റെയും ആക്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ മലയാള സിനിമയിലെ പുതുമുഖ നടന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ ആക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും ടെക്നീഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചിട്ട് സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? Let me tell you, don't publicize it too much because people will get jealous. 60% of cinematographers in Indian cinema might be 50, but 60 is my estimation, are Malayalis. And there are more coming. And Kerala is preparing to produce more. I want to be part of that revolution. I want to be there to see it at least, not use it. And this is not a Uber. We are building a highway. So that I will want to see. I'll talk to your government, our government, and I'll ask them, give my ideas. They think it is good. We will meet in a lab that will become international. Beautiful. Thank you so much, sir. We are calling it. Excuse me. Thank you so much. That gang. And this is story anything connected with the No, because this word has become a common use. Like the father calling the son rascal, and that's not the rascal of 18th century. Because then rascal means he won't be able to move easily in the society. So thug life, especially when Tupac, the rapper, he made it popular, thug life. And his life was that of a thug also, apart from being a great artist. So that's where he popularized it. We took the title. മലയാള സിനിമ ഒന്നും കൂടെ ഇനിയും അഭിനയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഗോപാലൻ ചേട്ടൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യോ? ജോലിച്ചേട്ടൻ എല്ലാം കൂടി ഒരു പടം ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കാണാൻ. അല്ലല്ല, അത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ചെയ്തേ നോക്കും, രാജ് കമലും കൂടെ ഉണ്ടാവും. സോ this will happen. But I will always എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ, I want to take the best way to do it is ബഡ്ജറ്റില്ല സാറേ, മലയാളത്തിന് അത്ര ബഡ്ജറ്റില്ല, അപ്പൊ മേക്ക് എ ഡബിൾ വെർഷൻ. നമ്മൾ സഹോദരന്മാരാണ്. കമ്പരാമായണം വാസ് ഇനോഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം. We are speaking different dialects now. And Malayalam has got literature now over the 1,000 years. When you do PhD in Malayalam, you will automatically touch Tamil. We are brothers historically. So I want to make a double version so that then when a pan-India status, it will not stay as a double version. It will become an international version. That's what I want to do. That's what I've been thinking about. So to sum it up, one final question. This is Samsarika.